7 سال قبل 2017 کے یہی روز و شب تھے جب ایک منصوبہ بند سازش کے ذریعے شاہراہ مستقیم پر چلتے پاکستان کو بے برگ و ثمر دلدلی جنگلوں کی طرف دھکیل دیا گیا۔ یہ سوال ان گنت مرتبہ پوچھا گیا اور شاید برسوں بعد بھی پوچھا جاتا رہے گا کہ نواز شریف کو سیاست بدر کر کے ایک ناپختہ کار طفل خود معاملہ کو ملک کی باغ ڈور سونپنا کیوں ناگزیر ٹھہرا تھا؟ کیا پاکستان زوال پذیر تھا؟ کیا ملکی ترقی و خوشحالی اور عوامی بہبود کے تمام اشاریے نیچے کی طرف جا رہے تھے؟ کیا قومی سلامتی کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو گئے تھے؟ کیا عوام چوکو چوراہوں میں سراپائے احتجاج تھے؟ کیا پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو گیا تھا؟ کیا 4 سو کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا؟ ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی ہاں میں نہیں دیا جا سکتا۔ صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ تمام تر منفی ہتھ کنڈوں اور کھلی چھپی سازشوں کے باوجود صرف 4 سال کے مختصر عرصے میں پاکستان کے خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ اندھیروں میں ڈوبا ملک روشن ہو گیا تھا۔ دہشت گردی کے افریت کا سر کچلا جا چکا تھا۔ جرائم زدہ کراچی کے کوچہ و بازار میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ معیشت سنبھل رہی تھی۔ شرح نمو 6% سے اوپر تھی۔ روپیہ مستحکم تھا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تسلی بخش تھے۔ پوری ملکی تاریخ میں IMF کا واحد پروگرام کامیابی سے مکمل ہو چکا تھا۔ نواز شریف نے الوداع IMF کا اعلان کر کے ایک نئے پرعزم پاکستان کی نوید سنا دی تھی۔ بازار حصص نئے ریکارڈ قائم کر رہا تھا۔ مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح 3-4% پر جامد ہو چکی تھی۔ سی پیک کی شکل میں $60 ارب سے زائد کی چینی سرمایہ کاری نے لامحدود امکانات کے دروازے کھول دیے تھے۔ عوام کی بجھی آنکھوں میں امید کے جگنو دمکنے لگے تھے۔ یہ سب کچھ ان حالات میں ہوا جب شرق و غرب کی ساری ہوائیں نواز شریف کے خیمہ اقتدار کی تنابیں اکھاڑ پھینکنے کے در پہ تھیں۔ طاہر القادری، عمران خان اور ظہیر الاسلام کا لنڈن پلان، 4 ماہ پر محیط خون آشام دھرنا، ISI کے سربراہ ظہیر الاسلام کی وزیر اعظم کو کھلی دھمکی کہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤ ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ توسیع کے لیے انگاروں پر لوٹتے راحل شریف کی ہنر آزمائیاں، وزیر اعظم کو زچ کرنے کے لیے طاقتور ایجنسیوں کی کرتب کاریاں، میڈیا کی سپاہ الزام و دشنام کی پرورش و نمو، ڈان لیکس کا بے ذوق ڈرامہ، پیناما کی شطرنجی بساط، ریجیکٹڈ کی شورائے آفاق ٹویٹ، عجیب الخلقت JIT اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والا حیا باختہ عدالتی فیصلہ کسی ہالی ووڈ فلم کے اسکرپٹ کی طرح تاریخ کی لو پر رقم ہو چکے ہیں۔ 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا۔ برسوں پر محیط شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، عاصم باجوہ، آصف غفور، فیض حمید، راحل شریف اور قمر باجوہ کی انتھک محنت رنگ لائی۔ عمران خان 2018 کے افق سے انقلاب عظیم کا آفتاب جہاں تاب بن کر طلوع ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف عہد کی کمائی لوٹنے کا عمل شروع ہو گیا۔ 4.25 برس پورے ہونے تلک ملک زوال کی گہری کھائی میں لڑک چکا تھا۔ معاملہ صرف معیشت کی بربادی، سی پیک کے انجماد، 25% کی شرح تک پہنچا دی جانے والی مہنگائی اور 7 دہائیوں میں لیے گئے مجموعی قرضوں کے برابر نئے بیرونی قرضوں کا نہ تھا۔ پارلیمنٹ، قومی ادارے، سماجی اخلاقیات، تہذیبی قدریں، جمہوری روایات، مکالمے کا سلیقہ، سیاسی رواداری، سبھی کچھ طفلانہ خود سری کی بھٹی کا ایندھن ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن
पाकिस्तान संभलने में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ को हटाने और इमरान खान को लाने के लिए उस वक्त के जर्नैलों, जजों और इनकलाबी साफियों ने मजहबी जोश और जज्बा के साथ यक दिल व यक जान होकर जो कुछ किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस मार्काए अजीम के जो असरात और नताइज मुरतब हुए उनकी मिसाल भी नहीं मिलती। पाकिस्तान का ये हशर न भारत के साथ लड़ी गई जंगों में हुआ, न जंगों के नतीजे में। सकूते ढाका के बाद भी मुल्क 7 बरस तक जमहूरी राह पर चलता रहा। उफ्ताद के उन बेमहर मौसमों में भी हमने इत्तफाक राय से एक आईन बना लिया जो पे हम ताजियाने खाने के बावजूद आज भी कौमी इत्तेहाद व यकजहती और मुल्की नज़्म नस्क की मुस्तनद दस्तावेज है। लेकिन 2018 में शऊरी तौर पर हमारा मुकद्दर बना दिए जाने वाले सियासी जलजले की तबाहकारियों का मदावा मुश्किल हुआ जा रहा है। बिलाशुबा अवाम मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं। जिस IMF को नवाज शरीफ ने खुदा हाफिज कह दिया था, उस IMF को एक बार फिर वापस लाने और बेतदबीरियों से मामलात बिगाड़ने के नतीजे में आज पाकिस्तान एक तरह की गुलामी में जकड़ा जा चुका है। कोई बताए तो सही क्यों IMF मुआहदे की धज्जियां बिखेर कर पेट्रोल की सब्सिडी दी गई? क्यों आने वाली हुकूमतों के लिए IMF से मामला करना मुश्किल बना दिया गया? क्यों आज भी IMF को खत लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्ज ना दो? क्यों लॉबिंग फर्मों और फिदाइन के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोप कर जश्न मुसर्रत मनाए जा रहे हैं? अनथक काम की शोहरत रखने वाला शहबाज शरीफ मामलात को संभालने और आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए तगोदो कर रहा है, लेकिन 2018 से 2022 के दरमियान होने वाली तबाहकारी और हमा पहलू गारतगरी की वुसअत व गहराई अंदाजा व गुमान से बाहर है। मुसफ़ी, हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। खान साहब और उनके इशाक ने दस्ते पाकिस्तान के अंग अंग पर इतने गहरे जख्म लगाए हैं कि बरसों उनकी बखियागरी और मरहमकारी नहीं हो सकती। क्या नए इंतखाबात से ये सारे जख्म भर जाएंगे? क्या बिजली के बिलों के नाम पर इस्लामाबाद में एक नए धरने का आतिशकदा सुलगाने से मरीज को शिफा मिल जाएगी? क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के जल से सारे दलिद्दर दूर कर देंगे? क्या एक नई सियासी पार्टी की दाग बेल डालने से हमें दरपेश मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? क्या 9 मई पर मिट्टी डालने, सारे मुकदमात ख़त्म कर देने और खान साहब को आज़ाद करने से उन्हीं के लगाए हुए ज़ख्म भर जाएंगे? क्या कुछ तनख्वाहों या मरात में कमी के आराइशी इक़दामात से तेज़ाब के तालाब में झोंक दी जाने वाली मईशत हसीना आलम बनकर जिंदा हो जाएगी? हुकूमत पर तबर्रा करने वालों में से किस मसीहा के हाथ में वो करिश्मा है जो चश्म ज़दन में हमें IMF से निजात दिला देगा, टैक्सों में छूट देकर दौलत की रेल पेल कर देगा, जिसकी हैबत से कर्जों का पहाड़ सिमट कर राई हो जाएगा और जिसकी एक फूंक से 10 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से ऊपर उठकर ऐश और निशात के मंतके में दाखिल हो जाएंगे? इस तरह की जादूगरी कभी हुई ना होगी। आज आलम यह है कि मजमूई सालाना आमदनी 7,000 अरब रुपए है, जबकि सिर्फ कर्जों का सूद 8,000 अरब रुपए है। सो झूठ और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की फैक्ट्रियां बंद कर दें, उन्हें दिल जमी से काम करने दें जो अपनी सियासत को दाव पर लगाकर नोकीले कांटों की वो फसल काट रहे हैं जो आपने बोई थी। और अगर कोई तिलस्मी नुस्खा कीमिया आपकी जंबील में पड़ा है तो बेसर ओ पा दावों और खोखले नारों की बजाय उसे ब्रुए कार लाएं। लेकिन अलमिया ये है कि आपका हुनर झूठ, इल्ज़ामात, खोखले नारों, बेबुनियाद दावों, जलसों, जलूसों, धरनों और लॉन्ग मार्चों से शुरू होता और इन्हीं पर ख़त्म हो जाता है।